तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे पढ़ुचंती मातृ रचनावली भाग 10। आज पढ़िबा ज्ञान सत्तुरी। ज्ञान सत्तुरी प्रभु लिखुचंती अत्यंत निर्दय भावरे आपणार समीक्षा ओ परीक्षा कर, तेबे जाई तुमे अन्य मानक प्रति अधिक बदान्य ओ अधिक दयाशील होई परिबो। अत्यंत निर्दय भावरे आपणार समीक्षा ओ परीक्षा कर, तेबे जाई तुमे अन्य मानक प्रति अधिक बदान्य ओ अधिक दयाशील होई परिबो। माँ आरंभ कर भारी भल सूत्रटी, भारी भल सूत्रटी समस्तों भल सूत्रटी माने 3 थर कहते भल सूत्रटी, भारी भल सूत्रटी भारी भल सूत्रटी भारी भल सूत्रटी समस्तों भल सूत्रटी 3 थर कहते। जो व्यक्ति माने निजकू अन्य मानक ठारू भारी बड़ बोली मने करंती सेमानंक लागि विशेष भावरे भल सूत्रटी। देखो आपना को समीक्षा करिबा एवं आपना को परीक्षा करिबा एते सहज व्यापार नहीं। निजर भूल को स्वीकार करिबा कष्ट, ठीक पाई प्रशंसा जने कले आमे इच्छा करू कि न करू आनंदित हो, माने इच्छा करू कि न करू माने देखे हो देखा माने बाहर को देखाऊ कि न देखाऊ। से भली आमको किए जदि प्रशंसा करंती आमे सेथिरे भली जीवा होची सहज। आमको जने निंदा कले आमे सांगे सांगे उत्तर दऊ सी बुझी नहीं मते बा सी सेमतिया चेतना रही बोली मते बुझी पारुनी निजुक निजे आमे जतल कहू एक कथा आमे कहू। तेणु जने मते जतल निंदा करे सेता बेले आमे ताकू हेय ज्ञान मने कर दो, किंतु जने जदि मते प्रशंसा कला सेथुरु बंचिवा भारी कष्ट। ये सेतिक बेले संभव पर हेई परिबो जेते बेले निजकू जने परीक्षा करूथिबो निजर अग्रगति पई इच्छुक थिबो सेते बेले से सबु बेले सबु समय रे निजकू परीक्षा करिवो निजकू समीक्षा करिवो एवं तार परिणाम कौन हेबो। जेते बेले मु निजकू समीक्षा करिवि सेते बेले देखिबि मो भितरे सामर्थ्य किछि रहिछि एवं किछि किछि अंश रहिछि, किछि किछि प्रवृत्ति रहिछि, किछि किछि कार्य करिवार धारा रहिछि, किछि किछि धारणा रहिछि जो गुड़िक कि निजकू अग्रगति करिवारे बाधा सृष्टि करुछि एवं अधिक प्रशस्त
ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି 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 ମୁଁ ଚାଲିବି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଆସିବ। ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିଲେ, ତେବେ ହୁଏତ ଆପଣ ଭାଷା ନ ଶିଖି ପାରନ୍ତି। ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ରହିଯିବେ, ତେବେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯୋଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ସେଠୁ ଯଦି ଆସିବେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯୋଉ କଟାକ୍ଷ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯୋଉ ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ଈର୍ଷା, ସେଗୁଡାକ ଦେଖି ସେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯିବେ, ବିସ୍ମିତ ହେବେ, କହିବେ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ, ବୁଝିପାରିବେନି। ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ କଣ, ସେ ଅତି ସରଳ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗ୍ରୁପରେ ଏକାଠି ହେଇ କାମ କରୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଏକାଠି ହବା, ଯେତେ ଯେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା, ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଆମେ ନ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦଉ, ପରିସ୍ଥିତିର ଦୋଷ ଦଉ, ତେବେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ସମୀକ୍ଷା କରେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ପରିଣାମ କଣ ହବ, ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲୁଥିବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦୁର୍ବଳତା, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନି ଯିବେ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆଉ ରୁକ୍ଷ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଯେ ନା ନା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଣିଷଟି ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ନିଜକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ କରିବେ, କୌଣସି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବେ। ତେଣୁ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କଣ ହବ, ଦୟାଶୀଳ ହେବେ, ବଦାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଇଏ ହଉଛି ସର୍ଟରେ କହିଲେ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିବା। ମା ତାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଭୀର ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ପଢିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବସ୍ତୁତଃ ଆଉ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଗତ କେତେ ଦିନ ଧରି ମୋର ପ୍ରକୃତିରେ ଠିକ ଏହିପରି ଅନୁଭୂତି ମାନ ହୋଇ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ବସ୍ତୁତଃ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲୋକମାନେ ବସ୍ତୁତଃ ସର୍ବଦା ହିଁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର କବଳରେ ପଡି ଉତ୍ପୀଡିତ ହେଉଥିବା ପରି ବିଚାର କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମେ ବିଚାର କରୁ ଯେମିତି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାହସ ଥାଏ ସେମାନେ ତା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଗୁଡା ସହିତ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଭୂମିକାଟି ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତ ଚିତ୍ର ଲାଭ କରିପାରିଛି। ଯେପରିକି ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଯେପରି ସେହି ଅଗ୍ରଗତିର ଅସଲ ଉତ୍ସ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ସେହି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଯେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ମୁଁ ସେ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି। ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ଏଇ କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ବାଧା ଅସୁବିଧା ନ ପଡେ,
ତେବେ ଆମେ ତାମସିକ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ନିଥର ହେଇଯାଉ, ଯେ ତାକୁ ଯଦି କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ନିକମା ହେଇଯାଉ। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଚାଲିଥିବ ଲୋକଙ୍କର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଆ ବ୍ୟତିରେକ ସେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ଏତିକି ଥାଉ, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ, ଚାଳ ଛପରଟିଏ ଉଡ଼ିଗଲେ, ତାପରେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଚାଳ ଛପର ଯଦି ସବୁବେଳେ ମତେ ପବନ ହବ ଏବଂ ଚାଳ ଛପର ଉଡ଼ିଯିବ, ତେବେ ମୁଁ କଣ ସେମିତି ରହିଥିବି? କେତେ କରିବି? ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ସେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କରେ, ନୂତନ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ତା ପାଖରେ ଆସିଲେ ସେ କଣ କରେ? ନୂତନ ପନ୍ଥା ଖୋଜେ, ଉପାୟ ଖୋଜେ, ନୂତନ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ। ଯଦି ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ରହିଗଲା, ତେବେ ସିଏ ଆଉ ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ତା ପାଖରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ଉତ୍ସ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମା ଆମକୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିବା ଦରକାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ବା ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଗୁଣକୁ ସେ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସେ ପାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ବା ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦିଟା କଥା ହବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଗୁଣଟି ରହିଛି ବା ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାଟି ରହିଛି, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଲେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାଟି ବା ସେଇ ଗୁଣଟିକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାପର ପଦକ୍ଷେପ ମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଖୋଜିଲେ, ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଏବେ ବି ଆପଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ନିଜର ଅହଙ୍କାର ତୃପ୍ତ ନହେଲେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ କେତେ ଧରଣର ବା କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ରହି ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆହୁରି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ହଁ କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ବୁଝେଇଲ, ଯୋଉଟା ଯଦି ସେମିତି କିଛି ନ ପାଇଲ ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲ, ଯଦି ମାନେ କଣ କହିଲ, କଣ ନହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ତମେ ଇଏରେ ଅଛ ବୋଲି। ହଁ, ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଆଗ ଖୋଜିଲ, ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଗଲ, ତାହେଲେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଖୋଜୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳତା କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ, ତାମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କରିବ? ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ମାଙ୍କୁ କହିବ, ମା, ମୁଁ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଏହା ଯେ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଦୁଃଖ ଦେଲା ବା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆଣିଦେଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏବେ ବି ଆପଣ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହୁଏ ନା ମର୍ମାହତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଆହ୍ଲାଦିତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ, ନିରାଶ ଏବଂ ହତାଶ ଭିତରକୁ ପଡେ। ଯିଏ ଅହଙ୍କାର କବଳିତ ହେଇ ରହିଥିବ, ଅହଙ୍କାର ଏଇଟା ଦିଟା ରୂପ, ଆଇଦର ସେ ଖୁସି ହବ ନହେଲେ ଦୁଃଖ କରିବ।
ତେଣୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜିକି ପାଇଲି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମତେ ତାହା କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି, ମତେ ତାହା ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ତା ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ମତେ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ, ଆହୁରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଆହୁରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ମା ମତେ ସମର୍ଥ କରି ତୋଳ, ଯେପରି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ଏବଂ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବି। ଇଏ ଗଲା ତୃତୀୟ ବା ଚତୁର୍ଥ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି କୋଉ ଉପାୟରେ ହେଇପାରିବ, ସେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ, କଣ ମୋର କରଣୀୟ, ସେ ଉପାୟ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭାବନା ଆସେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ବଦାନ୍ୟ ଭାବଟା ସେତିକି ବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା ହଉଛି ବା ଇଏ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜିଦେଲି ପାଇଗଲି, ସେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକିରି ଅଫର କରିବି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଉଟା ଆମେ ସେସବୁ କଥା ହେଲେ, ତାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ ସେମାନେ କଣ ବଦଳିଯିବେ? ବଦଳିବେ ନା। ଯେପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କରିକିରି ବୁଝାନ୍ତୁ, ସିଏ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା, ବଡ ଭାଇର ମୋର ଦି ଜଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପଢୁଥିଲି, ବୋଧେ ତୃତୀୟ କି ଚତୁର୍ଥ କଣ ପଢୁଥିଲି, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଝଗଡା ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ତା ବହିରେ ଆଲୋକର ବେଗ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ, ମୋ ବହିରେ ଆଲୋକର ବେଗ ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ, ଆମେ ଦଶମିକ କଣ ଜାଣିନଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଲୋକର ବେଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ପାଖରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ମୋ ବହିରେ ପଢିଛି, ତା ବହିରେ ଦଶମିକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବଡ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି ସିଏ। ସେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛି, ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, ମୁଁ କହୁଛି ନା ନା ମୋ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ବହିଟା ଠିକ, ତୋ ବହିଟା ଭୁଲ। ମତେ ସିଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଦଶମିକ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଦାନ୍ୟ ହବାଟା ସହଜ ହୁଏ। ବଦାନ୍ୟ ହେଇପାରିବେ, ଦୟାଶୀଳ ହେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଆଇଦର ସେଇ ସମାନ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଦାନ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗତିର ଅସଲ ଉତ୍ସ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ସେଇ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକର ଯେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ମୁଁ ସେ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି। ସେଇ ଗଧର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇନରେ। ଗଧଟିକୁ ଯେତେବେଳେ କୂଅରେ ପଡିଯାଇଛି କଣ, ତା ମାଲିକ ଜାଣି ଶୁଣି ପକେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ମାଟି ପକେଇକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ମାଟି ପକେଇକିରି ପୋତି ଦେଇକିରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକି ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଶକ୍ତି ତାକୁ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠିକି ସୁଯୋଗ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଗଲା। କଣ? ମାଟି ତା ଉପରେ ଯାହା ପଡିଲା ତାକୁ ସେ ନିଜେ ଗୋଡରେ କୁଦି 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 କୂଅଟି ମାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ଏବଂ ସିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରାଏ। ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ସେତିକି ବେଳେ ଆସିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ଥିବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଅନୁକୂଳ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା
କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଲୋପ ସାଧନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ରୂପାନ୍ତରର ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁକୂଳ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଲୋପ ସାଧନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ରୂପାନ୍ତରର ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହଉଥିଲେ କଣ, ଯେ ଏବେ ଯେ ଏମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଓକେ, ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଏଣ୍ଟ ବି ଓଭର ହେଇଗଲାଣି। ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି ତାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାହାଚ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗେଇ ଯିବି। ଇଏ ବଢିଆ ଉପାୟ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ତମେ ରହିଯାଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଯୋଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଆସିଛି ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ବିନାଶ କରିଦେବି, ବିଲୋପ ସାଧନ କରିଦେବି, ଇଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଇଏ ସବୁ ଗଲା ଗୋଟେ ସ୍ଟେପ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏତିକିରେ ନ ଅଟକି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ରୂପାନ୍ତରର ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ। ଇଏ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଚାଲିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଷ୍ଟେପ ଆହେଡ। ନିଜର ପ୍ରକୃତିଗତ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି ରହିଛି, ତାହା କିପରି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କହିଲେ କଣ, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଖାଲି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଯଦି କଥା କହିବା, ଅତି ରୁଡ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବି ଏବେ ବି ସେଇଥିରେ ଲଢୁଛୁ। କଣ ନା, ସବୁ କଥାକୁ ପଜିଟିଭ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ନବା, ପଜିଟିଭଲି କହିବା। ଆମେ ଇଏ ହଉଛି ଆହୁରି ଛୋଟ କଥା, ମାନେ ତା ଟାଇମ ଓଭର ହେଲାଣି। ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ହଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିକୁ ବିଲୋପ ସାଧନ କରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ନୁହଁ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ, ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖି ଏଇଟା କହୁନାହିଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମକ୍ଷରେ ରଖି ଏକଥା କହୁଛି। ପୃଥିବୀ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରମାଦ ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଛି, ଯାହା କିଛି ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଛି, ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତିଟି ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଯାହା କିଛି ଅସତ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଏହି ସବୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକୂଳ ସତ୍ତା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଦାୟୀ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଏଇଗୁଡାକ ମାନେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ। ତାମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କାରଣ, କଣ ପାଇଁ ନା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଅଜ୍ଞାନତାର ବୀଜକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣି ଦଉଛି, ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅସତ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ଯାହା କିଛି ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକୂଳ ଓ ସତ୍ତା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଦାୟୀ। ତାମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି ବା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଗପତ ଭାବରେ ଏକାବେଳକେ ସେଇଗୁଡିକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିଥିଲି ବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସେହି ଚେତନା ଏଗୁଡିକୁ ସତେବା ଏକ ବୃହତ ଅଭିପ୍ସା ମଧ୍ୟରେ ନିବେଦନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାକୁ ଏକ ଅଭିପ୍ସା ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯିବ। ଯେପରିକି ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇପାରିବେ, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଲାଗି ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନଥିବ। ତାମାନେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଯିଏ ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତା ଉପରେ ଆମକୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ତାର ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଏ ଯେ ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଜୀବ ସେରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି, ତେଣୁ ଏଠି ହଉଛି ତାର କାରଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତାର କାରଣ କଣ ହବ? କାରଣ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି,
जदि निजर रूपांतर साधन करने आप प्रचेषा करेंगे तेबे से जो प्रतिकूल शक्तिर जावतीय क्रियाकलाप को चिन्ह पारे चिन्ह पारे कौन हम तापर विजय हासिल हेब एवं प्रतिकूल शक्ति अंतरित हो आउ तिष्ठि रही से कारण पाइब आम भितर जदि कौन प्रकार मोर दुर्बलता प्रति समर्थन रहिला मोर अहंकार प्रति समर्थन रहिला तेबे सीना सी बाट पाइजिब जदि मु रूपांतरित हवापाई मु साधन लगिगली गोटे मात्र मोर लक्ष्य रहिला जे जेते जेते गतिवृत्ति मो भीतर अच्छी शरीर पाखुर आरंभ कर मन पर्यंत समस्त सत्तार समस्त प्रकार क्रियाकलाप को समीक्षा करी निर्दय भाव समीक्षा करी निर्दय भाव परीक्षा करी एवं ताकू रूपांतर पाई प्रस्तुत करी यही लक्ष्य जेतेबेले रखी दृढ़ भावे से लगी रही तेबे प्रतिकूल शक्ति तिष्ठि रही आ कारण पाइब नहीं जो गुड़ी को बदलाई देवा पड़ो से जावतीय वस्तु गुड़िक आड़ को अंगुली निर्देश कर देखाई देवाक जेपरी से माने से क्षेत्र में आदौ उपस्थित नथिबे सी टोटाली उपस्थित ही रहिबा तापर मां कहउचंती जो सब वस्तु दिव्य जीवन एक खंडन प्राय हो रही सेगुड़िक ही प्रतिकूल वस्तु गुड़िकर उपस्थिति को अवश्यम भावी कर रखिथिले एवं एक असाधारण प्रगाढ़ता सहित पृथ्वीर चेतना आपना को सर्वोच्च परम सत्ता उद्देश्य नहीं जेपरी निवेदन करदेला प्रतिकूल शक्ति गुड़िक अंतरित हो प्रकृति एक विमोचन पर कार्य करथिला जेतेबेले दिव्य जीवन कहउचंती दिव्य जीवन आम दूरे गले खंडन प्राय हो गला जो कहउचंती ता फल कौन है जेहेतु दिव्य जीवन ठारू आम दूरे जाइछंती सेठिकी पहुंचीबा पई आमर सामर्थ्य वृद्धि हवा दरकार सेथिपाई प्रतिकूल वस्तुर उपस्थिति आम पाखे रहिला नले आम आउरी सही पड़ी थांते अतीव प्रगाढ़ यही अनुभूति आपना को यहीपरि भाव व्यक्त करथिला मां कहउछन कौन कहउछन मु जेते जहा भूल करिछि तुमे सही सब किछि को नहीं जाओ से सब गुड़ी को नहीं जाओ से गुड़ी को ग्रहण करनियो एगुड़िक जेपरी एका बेले के अंतर्हित होइजिब तुमे सही उद्देश्य से सब को निश्चिन्ह कर दियो मां कहउचंती मां निजे कहउचंती जे से अनुभूति निज भितर केमती निज को मां पाखे आमे आमे शिखिबा आमे केमती दिव्यजन पाखे निज को अर्पण करवा निजर जो गतिविधि गुड़ाक आम चिन्हुंट देखुंट बा देखि पारु नाहंती मते ता कहबा कौन जे मु जेते जहा भूल करिछि तुमे सही सब किछि को नहीं जाओ सही सब गुड़ी को नहीं जाओ से गुड़ी को ग्रहण करनियो एगुड़िक जेपरी एका बेले के अंतरित होइजिब तुमे सही उद्देश्य से गुड़ी को निश्चिन्न कर दियो तेणु आम यही भाव में दिव्य जननी पाखे प्रार्थना करवा एठी तार परिणाम स्वरूप सी दायित्व नेबे तांकर कार्य हब से मो भितरु से गतिवृत्ति को किपरि नहीं जिबे ता ऊपर किपरि मोर विजय हासिल हब से दायित्व मांकर हब अन्य तरफ देखिले यही सूत्र ठीक से कथाटी व्यक्त होइछि मर्मतः था ठीक से कथाटी को प्रकाश करुछि जे पर्यंत एक मनुष्य चेतना पक्षरे से बृहत दिव्य संभूतिर प्रतिकूल होई अनुभव करिबा कार्य करिबा भाबिबा ओ ताहार प्रतिकूल हेबा संभव हेउछि से पर्यंत आमे सेथि लागि कदापि आउ अन्य काहारी को हेले दोष देई पारिबा नाही सेथि लागि प्रतिकूल शक्ति गुडी को मध्य दोष देई हेबो नाही जहा किछि अग्रगति करिया को एबे मध्य बाकी रहिछि तुमे जेपरि ताहाकू देखि पारिबो ओ अनुभव करि पारिबो ताहारी साधन रूपे तो सृष्टि मध्य से प्रतिकूल शक्ति गुड़िक लगी एक स्थान निरूपण कर दिया जाइछि जे पर्यंत आमर प्रतिकूल शक्ति उपर विजय हासिल है नाही से पर्यंत से आम चतुर्पार्श्व रहिबो आमे जेतेबेले समर्थ हो जिबा सेतेबेले तार आउ उपस्थिति अनिवार्य हेब नाही
तापर से आपे आपे निश्चिन्न हो। तेणु एटी स्टेप हूँ कौन जहा करबा कथा ताहा करि चल को कथाटा रूपांतर आड़ को जीवाई जहा दरकार से दृढ़ संकल्प हे आग को करि चल निजको सुशृंखलित कर आत्मार द्वारा परिचालित हवापाई आत्मा द्वारा परिचालित हवापाई बा आत्मा को केंद्र रे रखी निज जीवन समस्त गतिवृत्ति को यदि संकेन्द्रित आमे करि परिबा तेबे बाहर जो प्रतिकूल शक्ति आसी रही आउ तार स्थिति रहइबो ना कहीं मु सब बेले अग्रगति अभिमुखी रही तेतेबेले आउ अन्य काहारी को दोष दे परिबो नाही प्रतिकूल शक्ति को मध्य दोष दे हेबो नाही जहा किछि बाकी रही ताको साधन करबा पई प्रतिकूल शक्ति हमको एक सुजोग आनीदेला देखईदेला आंगुठी देखईदेला देखईदेला तेणु एबे आमे प्रस्तुत करिवार प्रस्तुत हबार समय आ जाइछि आमे प्रस्तुत हेबा मां को प्रार्थना करिबा मां मते सामर्थ्य युक्त करंतु ता सहित संग्राम करिबा पई एवं ताहा ऊपर विजय हासिल करिबा पई मन रखिबा विजय सुनिश्चित सेति निराश हबार संभावना ना केतेबेले उत्थान पतन रही माँ थैंक यू ऑल ओवर।